ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਪੇਸ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत ही। जप मन सतनाम, सदप मन सतनाम, सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईऐ हर पुरख निरंजना। जय हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी। बड़ भागी हर जपना, जन नानक का गुर हे मत दीनी। जप हर पव जल तरना, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। वाहे गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपहंगं बपूते। फरीदा किंतड़ मेखा अगलियां, फरीदा किंतड़ मेखा अगलियां। जिंद ना काई मेख, बारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। एक दिन बाजा बाले कोलों मैं प्रेम सुराही पीती। भागां दे विच लिखी फकीरी सो मस्तक कर लीती। पिछला जन्म गवाया ऐला राम भगत नहीं कीती। आगे समझ चलो नंद लाला, पास जो बीती सो बीती। प्यारे जो संगी है तेरो, हर जस गाए लै मना। हर जस गाए लै मना। संगी है तेरो,
गाए लै मना प्यारे, ओ संगी है सेरो हर जस गाए लै मना। हर जस जी गाए लै मना, हर जस जी गाए लै मना। प्यारे हर जस जी गाए लै मना, हर जस जी गाए लै मना। जो संगी है तेरो हर जस गाए लै मना प्यारे, जो संगी है तेरो हर जस गाए लै मना। हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है कि है मान लै मेरो। संपत रथ धन राज सिया अतनियो लगायो, काल फास जब कल परी सब भयो परायो। जान बूझ के बाबरे तै काज बगारियो, पाप करत सुख चो नहीं गर्भ निवारियो। जो विद गुरु उपदेसिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार कै कहो प्रभ सरनाई। इत्थे बैठनी किसे ने रहना, इत्थे बैठनी किसे ने रहना, बैठनी किसे ने रहना, बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना, इत्थे बैठनी किसे ने रहना, बैठनी किसे ने रहना, इत्थे बैठनी किसे ने रहना। बारी आई तुर जाबना, बारी आई जी तुर जाबना। बारी आई जी तुर जाबना, बारी आई जी
ਤੁਰ ਜਾਵਣਾ। बैठनी किसे ने रहना इत्थे, बैठनी किसे ने रहना, बैठनी किसे ने रहना इत्थे, बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना, बारी आई तुर जावना। बैठनी किसे ने रहना, बारी आई तुर जावना। बारी आई जी तुर जावना, बारी आई जी तुर जावना। बारी आई जी तुर जावना, बारी आई जी तुर जावना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना, बारी आई तुर जावना। बैठनी किसे ने रहना, बारी आई तुर जावना। राणा राहो न कोर है, रंग ना तुंग फकीर। बारी आपो अपनी कोई न बंदा तीरो। गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आओ जिन्नियां भी संगतां ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਧੜਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਧੜਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ।
बहुत ऐसे भी होने ने जिन्हां नूं एक दूसरे तो पता लग्या होना है। बाकी पतवंतियां वल्लों अपने मोबाइलों के उपर भी फेसबुक उपर भी उन्हां दी मौत बारे सुनेहे लाए गए। जिस किसी नूं पता लगे हर कोई मिस्तर भावें कोई रिश्तेदार थी, कोई मित्र थी, कोई जां उन्हां दे नाल कोई संबंध रखण वाला, आपां सारे उन्हां दे अंतिम संस्कार वेले परिवार दे गृह विखे पहुंचे। फिर ज्यों-ज्यों आपां नूं पता लगदा गया, भावें फुल्लां दी रस्म होई जां उस तो बाद जिस किसी नूं पता लग्या, आपां सारे ही परिवार दे गृह विखे भाई साहब भाई नाजर सिंह जी उन्हां दी मौत बारे परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते पहुँचते रहे। अज फिर इकत्तर होए, क्योंकि साध संगत अज आपां ने सारे नगर निवासी, इलाका निवासी, रिश्तेदार, परिवार, भैन भाई सारिਆਂ ने रल मिल के धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन पवित्र चरणों च अरदास बेनती करनी है कि हे अकाल पुरख महाराज भाई साहब भाई नाजर सिंह जी जिन्हां कोलों ये जीवन दियां घड़ियां बतीत करते हैं, अज जीवन के पैंडे ते चलदियां बड़ियां गलतियां भुलां हो गईयां होणगीयां। अणजाण बच्चे समझ के माफ़ कर लियो महाराज। उन्हां दी आत्मा नूं अपने चरणों दे विच निवास बख्शिओ, आवागमन दे चक्कर तो बख्शिओ, किरपा करिओ अगे वास्ते परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला रखिओ। ये विचारां ने जिहड़ियां आपां करन वास्ते अज अरदासां करन वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च आए हैं। इहो अरदास करनी आ सारिਆਂ ने। एक दो बेनतियां कर दवां मैं। जिहड़े रिश्तेदार भैन भरा जां नगर निवासी जो भी सज्जण अपने रंगले सज्जण नूं श्रद्धांजलि अर्पण करन वास्ते आए ने, परिवार वालों गुरु का लंगर तैयार किया गया। सारिਆਂ ने सब तो पहला गुरु का लंगर छकना है, चाह पानी छक के फिर गुरु महाराज की पावन पवित्र हजूरी दे विच आपां सारिਆਂ ने पहुँचना। क्योंकि अज आपां ने जो समय है ना वो भाई साहब भाई नाजर सिंह की निमित्त कढ़े है। इहो श्रद्धांजलि है जो गुरु चरणों च आपां उहदे निमित्त बैठांगे, कुछ समा गुरबाणी सुनांगे। जिथे साध संगत आपां अज नाजर सिंह की याद दे विच बैठना है, उत्थे नाल ही साध संगत जी अपने जीवन दीयां कुछ घड़ियां सवासां की पूंजी नूं आपां सफल करना है। प्रशादा पानी छक के इधर उधर बैठण की बजाय, जगह जां गल्लां बातां करन की बजाय गुरु महाराज की हजूरी दे विच पहुँच जाइए। ਅਤੇ ਨਾਲ मैं परिवारक मैंबरां नूं बेनती कर देवां कि अपने परिवारक मैंबर ने जिन्ने भी भावें भैणां ने भावें भरा ने जो भी घरे ने उन्होंने सारिਆਂ नूं गुरु महाराज की हजूरी च आपां लै आईए। क्योंकि साध संगत तकरीबन अपने 1 वजण तो 20 मिनट रहिंदियां पहलां अरदास कर देनी है। आओ साध संगत थोड़ा समा गुरचरणों दे विच अपने मन नूं जोड़ के बैठीए। अज साडे विचों भाई साहब भाई नाजर सिंह जी चले गए। ये गुरु का हुक्म है, ये गुरु का हुक्म है। महाराज जी गुरबाणी समझाउणा करते हैं। महाराज जी कहते कल्ले आवै नानका सदे उठी जाए। महाराज जी कहते भाई तैनूं हुक्म है, तू मेरा कल्या हुआ ही दुनिया ते आए हैं। आपां वो परमात्मा दे उस अकाल पुरख महाराज दे भेजे हुए आए हैं। कल्ले आवै नानका, उहदे कल्ले हुए भेजे हुए दुनिया ते आए हैं।
ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਡਾਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਆ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਬਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਸੌਦੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਕਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰ ਨੀ ਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋ। ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ, ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੜੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ ਜਾ, ਆਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੋ ਘੜਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ, ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ। ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ, ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ। ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ। ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ
ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੇ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾ ਬਾਰ ਦੀ। ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾ ਵਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਰੰਗਲਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਵਣ ਗਿਓ, ਰਾਖਸ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਖਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਚ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਘਤੌਲੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚਪਨਾ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਔਗਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਔਗਣ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
महाराज जी कहते मन जानत सब बात जानत ही औगन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कूए पर है। कहते फिर की कीता जावे वो बंदे दा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਂਦਾ ਵੀ ਟੋਆ ਹੈ, ਖੂਹ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਗੇ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀਆਂ ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖਾਲਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਕਦੇ ਸੂਗੀ ਨਾ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਨ ਸਬਦੇ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਸਬਦੇ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 15-20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਬਈ, ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੀ, ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੀ, ਬਸ ਹੀ ਬਚੇ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਮਨ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਖਲਾਈਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨਾ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਐਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਮੌਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ PR ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2-4 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 2-4। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। PGI ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਇੰਡੋ ਵਰਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਾਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ, ਉਹ ਰਾਸ ਆਈ ਆ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਿੰਗਾ ਹੋ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੜ ਜਾਣ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਰੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਤਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਪੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ,
ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੜ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਸਤਕ ਵੱਲ, ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਣਗੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਵਾਣ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੋਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਵਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਆ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਓਕਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਚੱਲ ਕਰੋੜੀ ਅੰਤ ਅਨੰਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗ ਰਗੜਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਦ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਚਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੱਬਦੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦੂਈ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਪਲ ਪਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ, ਆਪੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੌਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਵਧੂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੈਠਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ, ਗੇਟ ਖੜਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੇਟ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਭਾਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੌਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰਦਨ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ जिस दिन भाई साहब भाई नाजर सिंह जी ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਵਾਈ ਉਠਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੈਸਲ ਵਾਲੇ, ਖਨੌੜੇ ਵਾਲੇ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੌਤ ਆਈ, ਚਵਟ ਮਾਰੀ, ਬਾਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ ਗਈ, ਬਸ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਣਾ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ,
विष्णु भगवान, वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी, शिव जी भगवान, जिथे चारे देवते इकट्ठे होणगे उन्हां दे द्वारे दे उत्ते इहदी मौत होगी जदों इहदे सामने अखां दे भावी आऊगी। आ जगह लिखी हुई है, आ कारण सी महाराज जी, आ स्थान है। ये चीज़ें तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां हो गईयां ते जिथे जदों तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां हो जाण फिर बंदे नूं कौन बचा सकदा? कोई नहीं बचा सकदा। साध संगत हुण आपां कह दिंदे भाई साहब, भाई नाजर सिंह साडे कोलों चलिया गया विचों, बड़ा इलाज कीता, बड़ा प्रबंध किया, बड़े भज नट्ठ कीती परिवार ने, नाल दे साथी बड़े नाल लैके तुरदे फिरदे रहे। पर साध संगत जी, जिहड़ा आ समा सी और जिहड़ी जगह, जिहड़ा कारण की बन गया? बिमारियां ने दब लिया, बिमारियां ने दब लिया। साध संगत वो बिमारियां मौत का कारण बन गईयां, वो मौत का कारण बन गईयां ते मौत बन के नाल ही लै गईयां। साध संगत जी, पर एक गल है, मैं गल चलदी सी काका गुरप्रीत सिंह नाल मेरी इत्थे बैठे। साध संगत कहंदा एक नहीं बाबा जी, कई बीमारियां हो गईयां। साध संगत एक बेनती करदा मैं, महाराज जी कहंदे ने, कहंदे जिहड़ी बीमारी है ये एक नहीं हुंदी कदे भी, इन्हां दा संग हुंदा है। जदों एक बीमारी आउंदी है उहदे नाल उहदी फौज आउंदी है, एक बीमारी इकल्ले नहीं आई आउंदी कदे भी। दुख कीआं पंडां खुलियां, सुख ना निकलिओ कोई। एक बीमारी तो आउंदी नहीं, एक आउंदी है तो उहदे नाल पंज चार उहदे नाल साथी होर आ जांदे ने। साध संगत एक बीमारी लगदी है उहदे नाल चार बीमारियां होर लग जांदियां ने। कल्ली बीमारी नहीं आउंदी, उहदे संग साथी नाल आउंदे नाल, वो भी कोई ना कोई शरीर दे विच रुकावट, कोई लीकच कर दित्ती, कोई ब्लॉक नाड़ कर दित्ती, कोई किडनी दा, कोई फेफड़ियां दा, कोई ना कोई नाल। साध संगत एक बीमारी आउंदी नहीं, उहदे नाल उहदी फौज आउंदी है, फौज बीमारियां दी फौज इकट्ठी होके आउंदी है। पर उन्हां बीमारियां दा जिहड़ा इलाज है इक्को एक इलाज है। महाराज जी कहंदे सर्ब रोग का औखद नाम। भावें बीमारी कुट्टी नहीं जाती पर बीमारी की जिहड़ी तकलीफ है वह घट जाती है नाम जपण दे नाल। बड़ियां बड़ियां बीमारियां कैंसर वर्गियां ठीक भी हो जांदियां ने। सुखमनी साहब का पाठ जे असीं मन चित ला के करिए तो साध संगत बीमारियां भी ठीक हो जांदियां ने, पर सातों साडे मन ने हुण वो जगह ते खड़दे नहीं, सानू विश्वास नहीं। जे सानू विश्वास है फिर साडे परिवार नूं नहीं, परिवार कहंदा ना बई असीं तां तैनूं लै के जावांगे। साध संगत परमात्मा ते भरोसा रखिया जावे, उह ते विश्वास रखिया जावे तां सारियां चीज़ां दा हल हो सकदा है। जदों 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह जी साध संगत जी जफरनामा लिखिया उन्होंने, उन्होंने जफरनामा लिखिया उत्थे समीरे कोल रहे महाराज जी। उस तो बाद समीरे नूं बड़े वर दिते महाराज जी ने, उन्होंने बड़ा उहदे परिवार नूं बड़े वर दिते महाराज जी ने। समीरा एक बहुत बड़ा धनाड़ सी, भावें उहदे कोल माया भी सी पर जिहड़ी उहदी जमीन खुशी सी महाराज जी ने सारी दुबारा महाराज जी दे आउण नाल उहनूं प्राप्त हो गई। उहदे भाइयां कोले बड़ी जमीन हो गई, उहदे भाई पैसे धारी हो गए, पर साध संगत जदों माया आ गई ना उन्हां दे कोल, समीरे दे परिवार दे कोल, फिर सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे फिर विरोधी हो गए। जदों विरोधी हो गए ना, ये तो बनया होया है सुख मैं आन बहुत मिल बैठ रहत चहूँ दस घेरे, विपत परी सब ही संग साड़ तो को ना आवत नेरा। फिर कोई भी नहीं नेड़े आउंदा, फिर नेड़े नहीं आउंदा। जदों विपता हुई अज गुरु महाराज जी का घर बार छड्ड दिता, बच्चे शहीद हो गए, विपता वाला समा चलदा है। अज जिन्हां नूं जमीनां जायदादां लैके दित्तियां सी ना उस समीरे दे भरावां नूं, अज वो भी महाराज जी दे विरुद्ध हो गए। महाराज जी ने एक दिन समीरे नूं कहा, समीरिया असीं इत्थों चलण लगे हैं पर एक गल ख्याल रखी, आ तेरे भाई जिहड़े साडे नाल तुरदे सी अज साडे विरोधियां नाल, मुगलां नाल, जालमां नाल रल गए। एक दिन इन्हां कोले आ जमीनां जायदादां रहणीਆਂ नहीं, इन्हां ਦੀਆਂ खुशणगीਆਂ जिवें प्राप्त होईਆਂ ने। एक ने जालम लुੱਟ के लैके जाणगे, कुੱਟ के लैके जाणगे इन्हां कोलों। समीरे ने महाराज दे चरण फड़ लए गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे, महाराज किरपा कर दिओ
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੂੰਗਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਮੀਰੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰਿਆ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇਰੇ 14 ਜਨਮ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਮੀਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ 5 ਚੂਲੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਆ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੀਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਏ ਚੂਲੇ, 5 ਚੂਲੇ ਸਿਖਾਏ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੀਰਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੀਰੇ ਨੂੰ ਗਿਲਜਾਂ ਚਿੰਬੜ ਗਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉੜਬੜਵਾਇਆ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਸੱਪ ਆ ਚੜਿਆ, ਫੇਰ ਅੱਬੜਵਾਹਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਜਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਚੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 14 ਜਨਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਆਹ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਮੱਤ ਸਹੁ ਜਾਪੇ ਸਾ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਅ ਤੁਰ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਤਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ।
ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਗਵਾਂਢੋ ਯਾਰ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਝਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਛਾ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੇ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਵੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਵਾਸੀ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਐਸਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੇ ਬੈਠਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਵਿਚਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆਊਗਾ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਸਭ ਰੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਰੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ।